આધુનિક સમય સાથે તાલ મિલાવી ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવા આયામો ઉમેરાઈ રહ્યા છે। નવી શિક્ષણ નીતિ અનુસાર રાજ્ય સરકારે સ્માર્ટ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપી ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો સમન્વય સાધી શાળાઓમાં સ્માર્ટ શિક્ષણને ગતિ આપી છે। સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ધોરણ 9 થી 12 સુમન માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં 3D, AR, VR, AI, રોબોટિક્સ અને ડ્રોન ટેકનોલોજીનું સ્માર્ટ શિક્ષણ આપવા માટે જાન્યુઆરી 2025થી પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અમલી બનાવી AI, રોબોટિક્સ અને ડ્રોન ટેકનોલોજીનું સ્માર્ટ શિક્ષણ આપતી દેશની પ્રથમ સુરત મહાનગરપાલિકા બની છે। જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં સુરતની 18 સુમન શાળાઓના સ્માર્ટ ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ AI, ડ્રોન અને રોબોટિક્સ ટેકનોલોજીનું નોલેજ મેળવી રહ્યા છે। 12 AI લેબ્સમાં 11,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને નિઃશુલ્ક ટેક શિક્ષણ મળી રહ્યું છે। 3D, AR, VR અને AI હવે તેમના નિયમિત અભ્યાસનો હિસ્સો બન્યો છે। સુમન શાળાઓના ધોરણ 9 અને 10ના કિશોર વિદ્યાર્થીઓ હવે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અને ડ્રોન એવિએશન વિશે જાણે છે। સરકારી શાળાઓના આ વિદ્યાર્થીઓ ડ્રોન ઉડાડે છે, રોબોટિક્સ લેબમાં પ્રેક્ટિકલ કરે છે અને AI જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજી શીખે છે। તેમના શાળાકીય અભ્યાસની સાથોસાથ 4 વર્ષના કોર્સ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી, 3D ટેકનોલોજી, ડ્રોન અને રોબોટિક્સ જેવા વિષયોને પણ રસપૂર્વક શીખી उज्जवल भविष्यना निर्माण माटे सज्ज बनी रहा है। नमस्ते, मेरा नाम धनश्री कोड़ी है। मैं सुमन 6 और स्टैंडर्ड 10 में पढ़ती हूँ। तो हमारी स्कूल में AI लैब बनाई गई है जो हमें बहुत यूज़फुल हो रही है। हम जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारी स्टैंडर्ड में, जैसे कि साइंस, मैथ्स, मराठी, गुजराती, वो सब सब्जेक्ट को छोड़ के भी हमारे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, जैसे कि AI एंड टेक्नोलॉजी। हमें हमारे जो ट्रेनर है वो बहुत कुछ और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो AI लैब में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हमने पहले कभी सुनी भी नहीं थी वो सब हमें पढ़ने मिल रहा है। जो चीज़ें लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ पे फ्री में पढ़ने मिल रहा है। तो जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो गया, रोबोट्स बनाना हो गया, एनिमेशन बनाना हो गया, कोडिंग कैसे करते हैं और कोडिंग के यूज़ से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन, स्टोरी, गेम्स, वो सब हमें पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि ये 3D प्रिंटर है तो ये इसका यूज़ हमने सीखा, 3D प्रिंटर का यूज़ कैसे करते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें सीखने में, क्योंकि कुछ लेक्चर अगर प्रॉक्सी भी हो जाए तो हम AI लैब में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सी नई नई चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने पहले कभी देखी भी नहीं थी और बहुत मज़ा आता है ये सब सीखने में। तो इस AI एंड टेक्नोलॉजी का हमें फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि मुझे अभी फ्यूचर में UPSC क्रैक करना है, तो ये सब जो मैं 10th स्टैंडर्ड में सीख रही हूँ वो कहीं ना कहीं जाके मुझे उस मेरे गोल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नमस्कार, मेरा नाम जयेश रमेश चौहान है। मैं सुमन हाई स्कूल नंबर 6 कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त ने जो बताया वो सब मतलब वो फ़ायदे था, तो मैं उसका यूज़ बताने वाला हूँ। ये क्या है, AI एंड IoT किट। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी किसी भी प्रकार के या गाड़ी बना सकते हैं या रोबोट बना सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, ये गाड़ी जो भारी सामान हो सकता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। वैसे ही तरह इसका एक रोबोट बना सकते हैं। रोबोट में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है तो डॉक्टर वो मरीज़ के पास जाना, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो रोबोट उसके पास जाके दवाइयाँ दे सकता है। और इसी तरह ये ड्रोन क्या है, ये ड्रोन का यूज़ जो सोल्जर्स होते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं जो सीमा में होते हैं तो कुछ भी दुश्मन अचानक हमला करता है तब ड्रोन उसको मतलब देख सकता है और हमको और हमको बता सकता है कि यहाँ पे दुश्मन है। इसी तरह ये रोबोट है, ये रोबोट हमको एंटरटेन कर सकता है। नमस्कार। सूरत महानगरपालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 6 में हूँ प्रिंसिपल महेंद्र सोमनाथ भाविस्कर फरज बजावुं छुं। जे मराठी माध्यमनी आ स्कूल है, यहाँ लगभग अमारी स्कूल में धोरण 9 થી 12 वर्गो 28 वर्गो चाले छे, जेमां 1700 जेवा बाळको बे पाड़ी में शिक्षण मेळवे छे। आ तमाम बाळकोने 9 થી 12 धोरण सुधी तमामने विद्यार्थीओने कन्या होय के कुमार एमने मफत शिक्षण आपवामां आवे छे।
આ સુરત મહાનગરપાલિકાની એક સારી પહેલ કહેવાય. પૂરા ભારતમાં કઈ મહાનગરપાલિકા હોય કે જે આ ઉચ્ચતર માધ્યમિકથી લઈને ઉચ્ચતર માધ્યમિકનું શિક્ષણ આપતી હોય તે પહેલી મહાનગરપાલિકા છે, જેમાં આ બધું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. એની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન મળે. વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી હોય કે અન્ય વિજ્ઞાનના એની માહિતી મળતી રહે એના માટે એઆઈ લેબ શરૂ કરવામાં આવી. લગભગ 18 શાળાઓમાં આ એઆઈ લેબની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 11,000થી લગભગ બાળકોને આ સુરત મહાનગરપાલિકાની સુમન હાઈસ્કૂલોમાં એઆઈ લેબનું પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અમારી સુમન હાઈસ્કૂલ નંબર 6 ખાતે પણ, જે વિજયનગર ઉધના ખાતે આવેલ છે, એમાં પણ એઆઈ લેબની સ્થાપના કરવામાં આવી અને લગભગ એમાં દરેક વર્ગના બાળકોને પીરિયડ પ્રમાણે એમને એઆઈ લેબમાં સારી રીતે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના અલગ અલગ જેટલા બી પ્રોજેક્ટો છે એનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. જેમ કે રોબોટ હોય, એના પ્રકારે 3D પ્રિન્ટર હોય કે બીજું વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉડાન માટેનું કંઈ પ્રશ્ન હોય, આવા અનેક વિવિધ પ્રકારના પ્રોજેક્ટો બાળકોને યા એઆઈ લેબમાં ભણાવવામાં આવે છે અને બાળક પણ બહુ મજાથી આ પ્રોજેક્ટમાં ભણે છે. હવે ગયા જ મહિને અમારી સ્કૂલમાંથી લગભગ 4 પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ ખાતે ગયા હતા નેશનલ, અને એ લોકો ત્યાંથી વિજેતા થઈને હવે નેશનલ લેવલ ખાતે રમવાના છે. અને એટલે જ જ્યારે અમે મિટિંગ કરીએ વાલીઓ સાથે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ, ત્યારે એમને એઆઈ લેબમાં જ્યારે ભણવું હોય ત્યારે બહુ મજા આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે, ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે એઆઈનું બહુ એમને ફાયદો થવાનું છે અને એના લીધે આ બાળકોને આ એઆઈ લેબમાં બહુ બધું ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે. બાળકો પણ સારી રીતે એનો નોટ કરીને અહીંયા ભણે છે અને આવનારા ભવિષ્યમાં આ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જો પાયલટ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે, આ પ્રોજેક્ટનું બહુ યશસ્વી મતલબ એનો કારકિર્દી રહેવાની છે. અને જે સુરત મહાનગરપાલિકાની પહેલ હતી, કમિશનર મેડમને જે ઉદ્દેશ હતો એ એનામાં નિશ્ચિત રૂપે સફળ થશે અને બાળકોને એને ખૂબ લાભ થશે. આ ગરીબ બાળકોને અને સરકારી સ્કૂલમાં આવા પ્રોજેક્ટ ચાલવામાં આવશે તો એના લીધે આ બાળકોનો નિશ્ચિત ફાયદો થવાનો છે. હમણાં જ તાજેતરમાં સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ ખાતે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને યશસ્વી આવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આવેલા હતા, જેમને પણ આ અમારા સુમન હાઈસ્કૂલ નંબર 6ના બાળકોએ જે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યા હતા એ એમને નિહાળ્યા. બાળકો સાથે બહુ ચર્ચા કરી અને ચર્ચા કર્યા પછી બહુ પ્રભાવિત થયા, આનંદિત થયા કે, અને એમને કીધું પણ કે આવા આ પ્રોજેક્ટોનું મોડેલ જે બનાવવામાં આવ્યું, આ પ્રોજેક્ટ પાયલટ પ્રોજેક્ટ જે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, આ પાયલટ પ્રોજેક્ટને એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં આખા દેશ માટે એક નવું મોડેલ બનશે અને એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં નિશ્ચિત પ્રગતિ આવશે. ગયા જ મહિને અમારી સ્કૂલ ખાતે દિલ્હીના જે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર હતા, શિક્ષણ મંત્રી અને ત્યાંના ગૃહમંત્રી આશિષ સૂદ સાહેબ પણ વિઝિટ કરી ગયા. એમને પણ તમામ બાળકો સાથે ચર્ચા કરી, દરેક વર્ગખંડમાં એ જઈને એમને પોતે જોયું કે સ્માર્ટ ક્લાસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. તેમજ એઆઈ લેબની પણ મુલાકાત કરી, એઆઈ લેબમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરી, પોતે એમને પ્રોજેક્ટ પણ નિહાળ્યા અને બહુ પ્રભાવિત થયા. એમને પણ જાતે વખત કીધું કે આવા પ્રોજેક્ટ અને આવો શિક્ષણ ગુજરાતની સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આપવામાં આવે છે, આવા જ પ્રોજેક્ટ અને આવું જ શિક્ષણ નીતિ અમે પણ અમારા દિલ્હીના રાજ્યમાં અમારી સ્કૂલોમાં નિશ્ચિત આ મોડેલને અમલમાં લાવશો, આવો વિશ્વાસ એમને વ્યક્ત કર્યા હતા અને સાહેબે બી બહુ પ્રભાવિત થઈને બહુ આનંદિત થયા હતા. સુરત મહાનગરપાલિકાએ એક નવી પહેલ કરી છે અને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સંચાલિત સુમન શાળાના બાળકો માટે, માને કે 9 થી 12 ધોરણના જો બાળકો છે એ લોકો વિશ્વ સ્તરીય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરીય ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ થાય અને ટેકનોલોજી ઇનોવેશન એમના થકી એ લોકોનું ભવિષ્ય પણ ઉજ્જવળ થાય એમના માટે સુમન સ્કૂલ્સમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની લેબ્સ, 3D પ્રિન્ટિંગની લેબ્સ, રોબોટિક્સની લેબ્સ, વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી એન્ડ ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટીની લેબ્સ શરૂ કરવામાં આવી છે. 18 જેટલી સુમન શાળાઓ માટે 12 જેટલી લેબ્સની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમના કારણે 11,000 જેટલા બાળકોને લાભ મળી રહ્યો છે. આ બાળકો એવા છે જેમના માતા પિતા મોસ્ટલી મજૂરી કામ કરે છે અથવા તો ખૂબ જ જો ઇકોનોમીની દ્રષ્ટિએ એમનું જો સ્તર છે એ ખૂબ જ નીચું સ્તર છે, પણ એવા બાળકોને મફતમાં સુમન સ્કૂલ્સમાં
આ બધી જે ઇનોવેશન અને ટ્રેનિંગ ટેકનોલોજીની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે આ તમામ લેબ્સનું જો લોકાર્પણ છે એ કરવામાં આવ્યું હતું. અને અમને જણાવતા એ પણ આનંદ થાય છે કે એવા બાળકો અત્યારે સ્ટેટ લેવલ અને નેશનલ લેવલ ઉપર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એવા જુદા જુદા પ્રકારના કોમ્પિટિશન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. અને હાલમાં જ 34 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું રાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર સિલેક્શન થયું છે, જે લોકો આ બધા જ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરીને જીતીને રાષ્ટ્રીય સ્તર પર પહોંચ્યા છે. એટલે ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ નવા યુથ સુરતના ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટમાં આગળ વધે એવા હેતુથી આ ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યું છે. મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.